Chapter 7 Introduction to the Remote Sensing. You have read about the aerial photography in Chapter 6. If you have read carefully gone through the content गेला असाल तर you would have appreciated that it is an extension of observation and recording capabilities of human eye. And you may also have noticed that the photograph system utilizes the same principle of the observation and recording the object of the Earth's surface as being done by the eyes. However, both the human eye and the photographic system respond to the light in a minute portion of the total energy received and the respond by object surface. At the present day, the remote sensing device, on the other hand, react to much wider wider range of the radiation reflected, emitted, absorbed, and transmitted by all object surface at the temperature above 0 Kelvin म्हणजेच काय -273 degrees Celsius असते. It termed the remote sensing was the first used in the early 1960s. 1960s मध्ये पहिले यूज केलं. Later it was defined the process of use the acquire and the measure the information of the some property of the object and the phenomena by a recording device sensor that is not in a physical contact with the object phenomena in study. It can be noted from the above definition of the remote sensing that it primarily involves an object surface, the recording device, and the information carrying energy waves. आता इथं काय आहे इन्फॉर्मेशन कॅरिंग एनर्जी वेव्स येते. Natural sensor, conceptual frame of remote sensing, object surface. Absorptions म्हणजेच काय the ratio of the radiation energy absorbed by the substance to the energy it receives. Band काय specific wavelength interval in the electromagnetic spectrum. Digital image an array of the digital image DN arranged in the row and column having property of the intensity, value, and their location. Digital number and intensity value of the pixel in digital image. Digital image processing the number manipulation of the DN value for the purpose of extracting information about the phenomena of the surface they represent. Electromagnetic radiation is the energy propagated through a space or a medium म्हणजेच काय space किंवा medium of at the speed of the light म्हणजेच काय electromagnetic radiation. Digital image म्हणजेच काय असते manipulated of DN व्हॅल्यूज असते म्हणजे डिजिटल इमेज. आणि इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पेक्ट्रम म्हणजेच काय ज्याच्यामध्ये की EMR इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेज EMR दॅट रेंज शॉर्ट वेव्ह अँड शॉर्ट असून हाय फ्रिक्वेन्सी देणार. आणि कॉस्मिक रेडिएशन लॉंग वेव्हलेंथ लो फ्रिक्वेन्सी रेडिओ वेव्ह असणार. लॉंगला लो LL, शॉर्टला हाय. हे लक्षात ठेवायचं लॉंगला लो LL. False color composite FCC an artificially generated color image in which the blue, green, red are assigned to the wavelength region to which they do not belong to the nature. For example, in the standard of false color composite blue, it's a false color composite blue. Assigned green radiation 0.5 micrometer. Green is assigned to the radiation 0.6 to 0.7 micrometer. Red is assigned to near the infrared radiation 0.7 to 0.8 micrometer. Grayscale, a medium to calibrate the variation in the brightness of an image, ranges to black to white होते ती असते gray.
ब्लॅक आणि व्हाईट. ब्लॅक पासून व्हाईट होणं म्हणजे ग्रे. आता इमेज काय असते, परमनंट रेकॉर्ड असते ऑफ द सीन. म्हणजेच काय, एखाद्या सीनचा आपण फोटो काढले ते परमनंट झालं ना. आता ते फोटोमध्ये ती सीन कशी आहे ती दिसते आपल्याला. आणि comprising of the natural and man-made features and activity produced by the photographic and non-photographic means. Scene म्हणजेच काय, ग्राउंड एरिया कवर्ड बाय an image or photograph. Sensor म्हणजेच काय, an imagining or non-imagining device receive EMR and convert it into signal. जे सिग्नल मध्ये कन्वर्ट होते त्याला म्हणतात सेन्सर. दॅट कॅन बी रेकॉर्डेड अँड डिस्प्ले ॲज अ फोटोग्राफिक or digital image. Reflectance, ratio of the radiation energy reflected by the substance to the energy it receives. रिफ्लेक्टंट म्हणजेच काय, जी रेशिओ आहे रेडिएशन एनर्जी जी रिफ्लेक्ट झालेली आहे, वर पण झाले ना. Radiation energy reflect by the substance to the energy receive. जी रिसीव्ह करते ती खाली असते आणि जी रिफ्लेक्ट करते ती वर असते, रिफ्लेक्टन्सच्या फॉर्म्युला. ओके. स्पेक्ट्रल बँड म्हणजेच काय, द रेंज ऑफ द वेवलेंथ इन द continuous spectrum such as the green band from the 0.5 to 0.6 micron ranges. NIR band म्हणजे किती आहे, 0.7 to 1.1 मायक्रॉन आहे. आता काही स्टेजेस आहेत रिमोट सेन्सिंगचे. पहिली स्टेज काय, सोर्स. दुसरी काय, ट्रान्समिशन. तिसरी काय, इंटरफेस. चौथी काय, प्रपोगेशन. पाचवी काय, डिटेक्शन. सहावी काय, कन्वर्जन. सातवी काय, एक्सट्रॅक्शन. आठवी काय, कन्वर्शन ऑफ द मॅप. The conversion of energy into information and map the photograph. Reference data, pictorial digital, visual digital, user information. Source of energy. Sun is the most important source of energy. Sun. आता the energy may be also artificially generated. Artificially सुद्धा जनरेट करू शकतो आपण. And used to collect the information about the object and phenomena such as flash gun. Flash guns is the best example of source of energy. Energy beams used in the radioactive detection and range. Transmission of the energy from the source to the surface of the earth. The energy that emanates from a source propagates between the source of object surface in the form of waves. Energy at a speed light किती असते, 3,00,000 किलोमीटर per second. Such energy propagate is called electromagnetic radiation. EMR म्हणजे काय, electromagnetic radiation. The energy wave vary म्हणजे साईज बदलत राहते, ती फ्रिक्वेन्सी बदलत राहते. The plotting in a such variation is known as electromagnetic spectrum, EMS. आता काय, on the basis of the size of wavelength म्हणजे त्याच्या साईजवर and frequency, the energy wave group into gamma X, ultraviolet rays, visible rays, infrared, microwave, radio waves. Each one of the following broad region spectrum is used in the different applications. However, visible, infrared, and microwave region of the energy are supplied to remote sensing. Wavelength, आता हे आहे त्याचं स्केल टाईप.
आता 10⁻⁻6 पासून चालू होते ते 10 वाढत जाऊ बी शकते, तसं काही नाही. 10⁻7 आधी मायनसचं पहिलं मायनसच्या इथं पहिलं काय घ्या म्हणा, तर एक्सरे, पुन्हा अल्ट्रा, इन्फ्रा, मायक्रो, रेडिओ. आता इथे काय अल्ट्राव्हायोलेट, व्हायोलेट कलर ते रेनबोचे ब्लू, ग्रीन, येल्लो, रेड. इथं ह्याची स्केल लिहिली आहे, कुठं कोणचा कलर राहते. Interaction of the energy with the Earth's surface. The propagation energy finally interact with the object of the surface of Earth. This leads to the absorption, transmission, reflection, and emission of energy from the object. We all know that all objects vary in their composition, appearance, form, and other properties. Hence, इथं आता काय सांगितलंय, ते एनर्जी काय होते, इंटरॅक्ट करते ऑब्जेक्ट ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ, म्हणजे पृथ्वीवरच्या वस्तूसोबत. आणि दिस लीड्स टू ॲब्सॉर्प्शन, ट्रान्समिशन, रिफ्लेक्शन, इमिशन ऑफ द एनर्जी फ्रॉम द ऑब्जेक्ट. वी ऑल नो दॅट द ऑब्जेक्ट व्हॅरी इन त्याच्या कंपोजिशननुसार व्हॅरी होणार ऑब्जेक्ट, त्याचं काहीच नाही. ॲपिअरन्स बी बदलत राहते, प्रॉपर्टी बदलत. The object response to the energy received are also not uniform. Besides, one particular object responds differently to the energy received in different regions of spectrum, म्हणजेच काय डिफरंट जागेवर डिफरंटली. एक्झाम्पल काय त्याचं, फ्रेश वॉटर बॉडी absorb more energy in the red and infrared region. The spectrum and appears dark black satellite image. ती काय करते आता, जे म्हणजे फ्रेश वॉटर बॉडी जे आहेत ते सगळे झपझप एनर्जी ॲब्झॉर्ब करा. फ्रेश लोक, फ्रेशर पटकन ॲब्झॉर्ब करणार ना, फ्रेशर ताजे असते पण पटकन अभ्यासाचं लक्षात घेऊ शकतात. तसंच रेड अँड इन्फ्रारेड रिजनचं स्पेक्ट्रम कसं दाखवते, डार्क किंवा ब्लॅक दाखवते. वेअर ॲस्टरबीड बॉडीचं ब्लू ग्रीन रिजनचं अपीयर इन टोन, लाईट टोन असते, आणि इथे डार्क अँड ब्लॅक असते. रेड अँड इन्फ्रारेड रिजनचं सॅटेलाइट इमेजचं लाईट टोन. तर काय ड्राय बेअर सॉइल इरिटेशन वॉटर, हे डार्क हे ग्रीन दाखवले, लेफ्टची ग्रीन आहे. बँड 4 इमेज सांबर लेक राजस्थानची इमेज आहे. The propagation of the reflected and emitted energy, म्हणजेच काय रिफ्लेक्ट झालेली आणि इमिट झालेली एनर्जी बघायची थ्रू ॲटमॉस्फिअर. आता वेन द एनर्जी रिफ्लेक्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट पासून जेव्हा एनर्जी रिफ्लेक्ट होते अर्थ सरफेसवर, म्हणजे ते रिएंटर टू द ॲटमॉस्फिअरमध्ये डबल मिसळून जाते. आणि यू मे बी अवेअर ऑफ द फॅक्ट ऑफ द ॲटमॉस्फिअर कंप्राइसेस ऑफ द गॅसेस, वॉटर मॉलिक्यूल, डस्ट पार्टिकल. त्याची अवेअरनेस पाहिजे, वॉटर मॉलिक्युल्स, डस्ट पार्टिकलचे वगैरे. Energy reflects from the object, comes in the contact with the atmosphere and constitute and the property original energy get modified. म्हणजेच काय ते ह्याच्या कॉन्टॅक्टमध्ये येणार वाऱ्याच्या, आणि मग नंतर काय होणार, त्यानं ओरिजिनल एनर्जीमध्ये कन्वर्ट होणार. वेअर ॲज द कार्बन डायऑक्साईड अँड हायड्रोजन आर द वॉटर मॉलिक्यूल absorb energy and middle infrared region, the dust particles scatter the blue energy. The dust particle काय करते, ब्लू एनर्जी स्कॅटर करते. डस्ट ब्लू energy that either absorbed or scattered by the atmospheric constitution never reach the sensor placed aboard satellite. The properties of object carried by such energy waves are left unrecorded. Detection of the reflected/emitted energy by the sensor.
Sensor recording the energy that receive are placed near the polar surface object altitude किती आहे 700 ते 900 किलोमीटर हे इम्पॉर्टंट आहे. आता दिस सॅटेलाइट ह्या सॅटेलाइटला काय म्हणतात जाते रिमोट सेन्सिंग सॅटेलाइट. एक्झाम्पल रिमोट असते म्हणजेच काय इंडियन रिमोट सेन्सिंग सिरीज हे एक एक्झाम्पल आहे डिटेक्शन अँड रिफ्लेक्शन. Against this satellite, whether the monitoring and telecommunication satellites are placed in the geostationary and position. Satellite always position over the object orbit that synchronous with the direction of the rotation of the earth. म्हणजेच काय पृथ्वी आहे ही याच्या रोटेशन ऑफ द अर्थच्या दिशेने. आता काय इट रिव्हॉल्व अराउंड द अर्थ कोइन्साइडिंग द डायरेक्शन मुवमेंट. हे बघा आता हे काय आहे ही अर्थ आहे ही आता आपला भारत देश आणि नंतर मग काय येतं हे असं कोइन्साइड द डायरेक्शन ऑफ द मुवमेंट ऑफ द अर्थ ओव्हर इट ॲक्सिस. या असं एखादी ॲक्सिस आहे समजा आता असं फिरतच असतात ना पृथ्वी एक ॲक्सिस कन्सिडर केली जाते. आता ॲट द अल्टिट्यूड किती आहे 36,000 किलोमीटर असते. इनसॅट सिरीज ऑफ द सॅटेलाइट. अ कंपॅरिझन बिटवीन रिमोट सेन्सिंग ॲट द वेदर मॉनिटरिंग सॅटेलाइट. इथे खाली दिले आता खाली बघायचे सर्च सायनरस अँड जिओ स्टेशनरी सॅटेलाइट. इथं दिले नाही खाली काय हे काय सॅटेलाइट ग्राउंड ट्रॅक आहे इक्वेटर आहे हे अर्थ रोटेशन आहे अँड सब सॅटेलाइट डायरेक्शन. Comparison between the sun, Cyrus and geostationary satellite. आता इथं काय ऑर्बिटल कॅरेक्टर्स अल्टिट्यूड किती असते 700 ते 900 किलोमीटर असते आणि जिओस्टेशनरीमध्ये ॲट द रेट 36,000 किलोमीटर. कव्हरेज किती असते 81 डिग्री नॉर्थ ते 81 डिग्री साऊथ. फक्त नॉर्थ आणि साऊथ लावायचं असतं 81 तर फिक्स लक्षात ठेवायचं. आणि इथं 1/3 ऑफ द ग्लोबल ऑर्बिटल पिरियड कसं असतं ॲट द रेट 14 ऑर्बिट पर डे. इथं 24 आवर्स लागतात. रिझोल्युशन काय फाईन आहे ह्याचा फोर्स आहे ह्याचं 180 मीटर ह्याचं 1 किलोमीटर बाय किलोमीटर असते. अर्थ युजर काय अर्थ क्रिएशन ॲप्लिकेशन्स आहे टेलिकम्युनिकेशन अँड वेदर मॉनिटरिंग. हे इथं दाखवलं इथं हे सॅटेलाइट पृथ्वी इथे टर्न केलं. आता रिमोट सेन्सिंग सॅटेलाइट आर डिप्लॉयड विथ द सेन्सर विच आर capable collecting EMR reflected by the object and seen in chapter 6 मध्ये बघितलं आपण. How the photographic camera obtain photograph instance exposure. म्हणजेच काय आता हवा जसं सेन्सर यूज केलं जाते रिमोट सेन्सिंगमध्ये सॅटेलाइट पदेस mechanism different form of photograph camera collecting and recording the information image so acquired by space bronze sensor are digital format as against the photographic format obtained through the camera based system. आता कन्वर्जन बघायचं एनर्जी रिसीव कशी होते फोटोग्राफिक डिजिटल फॉर्मॅटमध्ये. आता रेडिएशन काय करते रिसीव बाय द सेन्सर्स म्हणजेच काय सेन्सर्समुळं काय रेडिएशन रिसीव होते आणि इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक कन्वर्ट इंटू डिजिटल इमेज. ते काय करते कन्वर्ट करते डिजिटल इमेजमध्ये. अँड इट कंप्राइसेस डिजिटल इमेज दॅट आर अरेंज इन द रो अँड कॉलम. म्हणजे असे रो असते 1 रो 2 रो 3 रो आणि असे कॉलम असतात 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम वगैरे. आता काय केले द नंबर मे बी ऑल्सो कन्वर्टेड इन टू ॲनालॉग पिक्चरमध्ये कन्वर्ट करते. फॉर्म डाटा प्रोडक्ट द सेन्सर ऑन द बोर्ड अर्थ ऑर्बिटिंग सॅटेलाइट electronically transmit the collect image data earth receiving station and located in the different part world. In India, one such station in the location of शादनगर नियर हैदराबादला झालेलं आहे.
आता एक्स्ट्रॅक्शन इन्फॉर्मेशन कंटेंट फ्रॉम द डाटा प्रोटेक्टमध्ये एक्स्ट्रॅक्शन करायचं म्हणजे बाहेर काढायचं, एक्स्ट्रॅक्ट. आता आफ्टर द इमेज डाटा इज रिसीव्ह ॲट द अर्थ स्टेशन, इट इज प्रोसेस फॉर द एलिमिनेशन ऑफ द एरर कॉज ड्युरिंग द इमेज डाटा कलेक्शन. वन्स द इमेज इज करेक्टेड, पहिले जेव्हा इमेज करेक्ट केलं, देन इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रॅक्शन इज कॅरीड आउट फ्रॉम द डिजिटल इमेज युझिंग द digital image processing technique and from the analog from the data products by applying interpretation method. एक्स्ट्रॅक्शन म्हणजेच काय, ते सगळं म्हणजे इलिमिनेट केलं जातं, एरर काढून टाकलं जातं, तेवढं लक्ष दिलं नसतं. जेव्हा इमेज करेक्ट केली आणि त्यालाच एक्स्ट्रॅक्ट करून टाकायचं लगेच, त्याच्यात जास्त म्हणजे बघत बसायचं नाही. आणि म्हणजेच काय तर डिजिटल इमेज यूज केलं जातं आहे कशासाठी, ॲनालॉगचं कन्व्हर्जन करायचं आहे असलं तर. आता कन्व्हर्जन ऑफ द इन्फॉर्मेशन ऑफ मॅप टॅब्युलर फॉर्म. मॅप टॅब्युलर फॉर्म्समध्ये इंटरप्रिटेशन इन्फॉर्मेशन फायनली डिलिनेटेड अँड कन्वर्टिंग टू डिफरंट लेयर्स ऑफ द थेमॅटिक मॅप बिसाइड quantitative measures are also taken generate the tabular data. Sensor, it is a device that gather electromagnetic radiation, cover it into the म्हणजेच काय, सेन्सर काय करत असते, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशनला कन्वर्ट करते सिग्नलमध्ये. आता मोबाईलचं आपलं आहे, आता इथून रेज गेलं ते कन्वर्ट करणार सिग्नलमध्ये आणि तिथून ते पुढं कॉल फॉरवर्ड करणं. आता प्रेझेंट इन द फॉर्म सुटेबल फॉर द ऑब्टेनिंग द ऑब्जेक्ट अँड द इन्व्हेस्टिगेशन बेस्ड अपॉन द फॉर्म ऑफ डाटा. आता काय, आउटपुट सेन्सर इज क्लासिफाईड कशात होत आहे, फोटोग्राफी म्हणजेच ॲनालॉग असते आणि नॉन फोटोग्राफी म्हणजे डिजिटल. फोटोग्राफी म्हणजे ॲनालॉग आणि नॉन फोटोग्राफी म्हणजे डिजिटल. फोटोग्राफिक सेन्सर कॅमेरा रेकॉर्ड अँड द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इन्स्टन्स ऑफ द एक्सपोजर. ऑन द अदर हँड नॉन फोटोग्राफिक सेन्सर ऑब्टेन द इमेज ऑब्जेक्ट बीट बाय बीट फॉर्म. कसं फॉर्म होते, बीट बाय बीट फॉर्म होते. आणि सेन्सर आर नोन ॲज स्कॅनर. स्कॅनर मोबाईलमध्ये स्कॅनर असते ना तसंच. दे ऑलरेडी रीड अबाउट द टाईप ऑफ जिओमेट्री, टाईप्स अँड जिओमेट्री. इन द फोटोग्राफिक कॅमेरा इन चॅप्टर 6 मध्ये आपण बघितले. प्रेझेंट चॅप्टर वी विल कन्फाईन अवरसेल्फ डिस्क्राईब नॉन फोटोग्राफी सेन्सर दॅट आर युजिंग सॅटेलाइट रिमोट. मल्टीस्पेक्ट्रल स्कॅनर म्हणजेच काय असते, एकपेक्षा जास्त असलेले मल्टी. आता सॅटेलाइट रिमोट सेन्सिंग मल्टीस्पेक्ट्रल स्कॅनरला MSS म्हणतात शॉर्टकट. यूज कशासाठी केलं जाते, सेन्सर म्हणून काम करतं त्याला. सेन्सर डिझायनिंग ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑब्टेन इमेजेस ऑफ द ऑब्जेक्ट while sweeping across द फील्ड ऑफ व्ह्यू. जर फील्ड ऑफ व्ह्यूच्या अक्रॉस जात असला तर लगेच ते इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर्म व्हायला पाहिजे, इमेज फॉर्म व्हायला पाहिजे. अँड द स्कॅनर म्हणजेच काय, usually made up of the receptor system and consisting of the mirror, detector, scanning sensor. आता आपलं एखादं फेस लॉक असते ना, तेच असते स्कॅनर. फेस स्कॅन करणार आणि लगेच लॉक ओपन. Recording a series of the scan line and while doing the motor device oscillating the scanner, the scanning mirror through the angular field of the view. The sensor which determines the length of scan line is called swath. It because of the such reason that the mode of the collection image by the sensor of the scanner refer bit by bit ने असते. कसं असते हे विचारू शकतात, बीट बाय बीट. Each science is composed of the cell. प्रत्येक सायन्स हे म्हणजे each scene, प्रत्येक सीन म्हणजे अशी आता एखादी पिक्चर, इथं प्रत्येक पार्टिकल मिळूनच एखादं कुठली तर गोष्ट तयार होते ना, मायनर पार्टिकल्स. तसंच each scene is composed of the cell that determine the spatial resolution of the image. ते प्रत्येक सेल असते त्याच्यापासून तयार झाल्यावर ते इमेज दिसणार आपल्याला. Oscillating of the scanning mirror image scene directs and the receive energy to the director and which
काय करते, त्यानं कन्वर्ट करते, इलेक्ट्रिकल सिग्नलमध्ये कन्वर्ट करून टाकते. आणि दिस सिग्नल फर्दर कन्वर्टेड इन टू न्यूमरिकल व्हॅल्यू. आता इथे काय डिजिटल नंबर म्हणजे DN. आता आधी बी होतं DN व्हॅल्यू म्हणजे डिजिटल नंबर व्हॅल्यू. आता मल्टीस्पेक्ट्रल स्कॅनर आर डिवाइडेड इंटू फॉलोइंग टर्म. एक विस्क ब्रूम, एक आहे पुश ब्रूम. आता विस्क ब्रूमची इमेज बघा, हे आहे CCTV. आता इथं काय, विस्क ब्रूम स्कॅनर. द विस्क ब्रूम स्कॅनर आर मेड अप ऑफ द रोटेटिंग मिरर. रोटेट होणारं मिरर म्हणजे विस्क ब्रूम, आणि सिंगल डिटेक्टर असते म्हणजे एक कासाच्यात सगळं डिटेक्ट करतं. And mirror is so oriented that when it completes rotation, the director sweeps across the field of view. आता त्याचं कसं करायचं असते, क्वेश्चन विचारू शकते. ड्वेलिंग टाइम इज इक्वल टू स्कॅन रेट पर लाईन डिवाइड बाय नंबर ऑफ सेल पर लाईन. नंबर ऑफ सेल खाली घ्यायचं, स्कॅन रेट वर घ्यायचं. इथं सॉल्व केले एक. आणि इथं ड्वेलिंग टाइम इज इक्वल टू dt इज इक्वल टू इथं सेल डायमेन्शन आणि डिवाइड बाय व्हेलॉसिटी. हे ग्राउंड रेझोल्युशन आहे किती, हे सेमच आहे दोघं बी. स्कॅन डायरेक्शन सेम आहे. इथं अँगुलर ऑफ द फील्ड व्ह्यू दाखवले. इथं अल्टिट्यूड आहे, अल्टिट्यूड दोन्ही कडे. इथं IFO1 MID. आता काय असतंय त्याचं, कसं असतं अँगल 90 म्हणजेच 90 डिग्री ते 120 डिग्री एवढं असते अँगल. हे 120 आहे, हे 90. Obtain the image large number of narrow spectral band ranging from the visible mirror infrared region of the spectrum. Total extent oscillating sensors असतात, त्यालाच काय म्हणलं जातंय, टोटल फील्ड ऑफ व्ह्यू TFOV म्हणजेच काय, टोटल फील्ड ऑफ व्ह्यू. आता स्कॅनर, while the scanning entire field sensor optical head always place it at the particular dimension ला प्लेस केलं जातंय. इन्स्टंट फील्ड ऑफ व्ह्यू म्हणजेच IFOV. आधी TFOV होतं, काय टोटल होतं. आता इन्स्टंट फील्ड व्ह्यू म्हणजेच IFOV. अँड डिपेक्ट द स्कॅनिंग मेकॅनिझम विस्क ब्रूम स्कॅनर. पुश म्हणजे काय, ढकलणे. पुश स्कॅनर कन्सिस्ट ऑफ नंबर डिटेक्टर equivalent to the number obtained by dividing swath sensor and the size spatial resolution for the. आता एक्झाम्पल सांगितले. स्वाथ ऑफ द हाय रिझोल्युशन विजिबल, एक HRVR हाय रिझोल्युशन विजिबल रेडिओमीटर. HRVR म्हणजे हाय रिझोल्युशन विजिबल रेडिओमीटर. द फ्रेंच रिमोट सेन्सिंग सॅटेलाइट स्पॉट 60 किलोमीटरला स्पॉट केले आणि स्पायटल रिझोल्युशन 20 मीटरला आहे. मग इफ वी डिवाइड 60 into 1000 मीटर बाय, आता हे मीटर कॅन्सल होते आणि किलोमीटर रिमेनिंग राहते. देन वी गेट द नंबर 3000 डिटेक्टर भेटते आपल्याला. स्पॉट HRV1 सेन्सर, पुश ब्रूम स्कॅनर, ऑल डिटेक्टर लिनियरली अरे. Each detector collect the energy, reflect the ground cell pixel dimension to the 20 meter नादीर points. नादीरचं किती मीटर पण आहे असं विचारू शकते. 20 मीटर आहे. आता रिसॉल्विंग द पॉवर ऑफ सॅटेलाइटच्या पॉवरचं रिसोल्युशन सॉल्व करायचं. इन द रिमोट सेन्सिंग द सन सायनरस पोलार ऑब्जेक्ट. आता काय करते, त्यानं कलेक्ट इमेज करते आणि पे डिटरमाइन करते पिरियडिक इंटरव्हलला, म्हणजे थोड्या वेळानं करते. आणि रेफर त्याला काय केलं जातं, त्यालाच म्हणतात टेम्पररी रिसोल्युशन. हे टेम्पररी. आता काय, ऑदर रिव्हिजिट टाइम ऑफ द सॅटेलाइट ओव्हर द सेम एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस. म्हणजेच काय, रिव्हिजिट म्हणजेच काय, परत तिथं जाणं, रिव्हिजिट. Illustration to image acquire two different period in the time same area is enabling the study and record the change that take place with respect to the type of vegetation in the Himalaya. Another example काय, show the image acquired before after the tsunami in the Indian Ocean. The image acquired in June 2004
clearly shows the undisturbed topography of the band बंदा अच्छे इंडोशिया. हे एक नाव लक्षात ठेवायचं. आता where are the post tsunami emerged immediately after the tsunami reveals the damage that were caused by the tsunami. आता खाली एक इमेज होती, ही एक दाखवले. काय दाखवले, हे पहिले कशी आहे, ही ब्लू जरा आहे, पुन्हा रेड होते. आता इमेज ऑफ द हिमालय अँड द नॉर्थर्न इंडियन प्लेस बाय IRS सॅटेलाइट टेकन मे मध्ये. ही मे मधली आहे, मे मधली कशी आहे बघून घ्या. मे आणि ही आहे नोव्हेंबर. इथे दिसणार बी नाही अक्षर, इथं वर लिहिते मी. इथं मे मधली आहे ही आणि ही नोव्हेंबर. Right, shows the different type of vegetation. Red patches in May image referred coniferous vegetation. ह्याच्यामध्ये जे रेड कलरचं दिसायले ना, हे रेड पॅचेस जे आहेत ते coniferous vegetation. आणि नोव्हेंबर इमेज additional patches deciduous plants and the light red color related to the crops. हे पेनचा कलर बदला. हे रेड पॅचेस म्हणजेच काय, कॉन्फरस. हे आता सुनामी येण्याच्या आधीची इमेज आहे, प्री सुनामी जून 2004 मध्ये. आणि डिसेंबर 2004 मध्ये पोस्ट सुनामी. सुनामी येऊन गेल्यावर किती वाहून गेले घरं वगैरे, सगळंच गेले ना. इथं किती क्लिअर इमेज आहे. हे घरं आहेत, इथं जे घरं आहेत ना ते सगळं गायब होऊन गेले. इथली सुद्धा असे की कोपऱ्यावरची, हे काय, इथले सगळे घरं डुबून गेले सुनामी आल्या. त्या सेन्सर रिसोल्युशन्सचे बघायचे आपल्याला. रिसोल्युशन्स म्हणजे काय असतंय, क्वालिटी असते ना ती इमेजची. आपण बघत होतो आता पिक्सल्स वगैरे असते ना रिसोल्युशन. आता रिमोट सेन्सर आर कॅरेक्टराइज बाय द स्पायटल, स्पेक्ट्रल अँड रेडिओ. तीन ह्याच्यात झालेलं आहे. कोणत्या ह्याच्यात, स्पायटल, स्पेक्ट्रल, रेडिओमेट्रिक. एक स्पायटल, स्पेक्ट्रल, रेडिओमेट्रिक मध्ये कॅरेक्टराइज झालेलं आहे रिमोट सेन्सर हे. आणि resolution that enable extraction of the useful information pertaining to the different terrain conditions. Spatial resolution, you must have seen some people using spectacles while reading a book or newspaper. Have you ever though as to why they do so? It is simple because of the fact that resolving power their eyes to the different to close space letter in the word is unable to identify them two different letter. By using positive spectacle they try. आता काय करतात, to improve their vision. म्हणजे त्याची क्वालिटी वाढवण्यासाठी, नजरेची क्वालिटी as well as resolving power. And in the remote sensing spatial resolution the sensor refer to the same phenomena. आता हे बी सेम फिनॉमिना मध्ये असतंय. आणि त्याची कॅपेबिलिटी सेन्सरची टू क्लोज स्पेस ऑब्जेक्ट. म्हणजे आता इथे एक ऑब्जेक्ट आहे समजा आणि इथं एक ऑब्जेक्ट आहे, हे क्लोज झाले ना, क्लोज स्पेस ऑब्जेक्ट टू डिफरंट ऑब्जेक्ट सरफेस. आणि दोन, आता ही एक छोटी वस्तू आहे आणि हे डिफरंट ऑब्जेक्ट ह्याचे सरफेस आता छोटा आहे, ह्याचा मोठा आहे. आता ह्याचा दोघांचा सेम होता ना. With an increasing resolution, identification even smaller object surface become possible. स्पेक्ट्रल, पहिलं काय झालेलं आहे, स्पायटल. तीन टाईप आहे, स्पायटल, स्पेक्ट्रल, रेडिओमेट्रिक. आता इट रेफर्स टू द सेन्सिंग
रेकॉर्डिंगच्या पॉवरसाठी रेफर केलं जातं स्पेक्ट्रल. RAL आहे ना. आता इथं स्पायटलमध्ये नाही ना आर, म्हणजेच काय, हे रेकॉर्डिंगसाठी RAL. ऑफ द सेन्सर डिफरंट बेस इलेक्ट्रोमॅग्नेटिकवर डिपेंड असते. मल्टीस्पेक्ट्रल इमेज अक्वायर्ड बाय द युझिंग डिव्हाइस दॅट डिस्पर्स रेडिएशन रिसीव्ह बाय द सेन्सरनं रिसीव्ह होणार आणि रेकॉर्डिंग इट करणार, रेकॉर्ड होणार आणि ते डिप्लिएशन टू द डिटेक्टर सेन्सिटिव्ह टू द स्पेसिफिक स्पेक्ट्रल रेंजेसला राहणार. फक्त याच्यामध्ये महत्त्वाचं काय आहे, स्पेक्ट्रल म्हणजे RAL लागलं म्हणजे रेकॉर्डिंग होणार त्याच्यामध्ये. बाकीचं काय आता बघूया. द प्रिन्सिपल ऑब्टेनिंग सर्च इमेज एक्सटेन्शन डिस्पर्जन लाईट नॅचरल रिझल्टिंग इन द अपिअरन्स ऑफ द रेनबोच्या अपिअरन्समध्ये असणार आणि यूज ऑफ द प्रिझम यूज केलं जातं इन लॅब. 7.2 इमेज कुठे आहे, इथं दाखवले. ही नॅचरल डिस्पर्जन ऑफ द लाईट्स रेनबो कलर. Image obtained in the different bands shown object response differently. Discuss para 3 and stages remote sensing data acquisition होते. आता इथं 7.1 इमेज बघायची आहे. आता त्याच्यामध्ये दाखवले की IRSP6 resolution set showing the strong absorption property, fresh water in the band for infrared mixed with the strong reflection in band 2 ग्रीन. बँड 2 मध्ये ग्रीन आहे, बँड 1 मध्ये इन्फ्रारेड आहे, ड्राय सरफेस आहे. आता इथं खाली आधी इमेज बघायची. ओके, ही आहे बँड 2 मध्ये ग्रीन आहे, बँड 3 मध्ये रेड आहे, बँड 4 मध्ये इन्फ्रारेड आहे आणि हे ते फॉल्स कलर असते. असं जर समजा रंगीबेरंगी दिसलं ते फॉल्स कलर असते. कलर चुकीचं दाखवायला म्हणते ते फॉल्स म्हणतात त्याला. आता रेडिओमेट्रिक रिझोल्युशन. इट इज अ कॅपेबिलिटी ऑफ द सेन्सर टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन टू टार्गेटच्या. आता हे एक टार्गेट आहे, हे एक टार्गेट आहे, ह्या दोन टार्गेटच्या मध्ये ज्याची कॅपेबिलिटी बघितली जाते. आता हायर द रेडिओमेट्रिक रिझोल्युशन असली तर स्मॉलर रेडियन्स डिफरन्स असणार. जर रिझोल्युशन हायर असली तर स्मॉलर रेडियन्स असणार री आणि रा. रिझोल्युशन हायर तर रेडिएशन कमी. अँड दॅट कॅन बी डिटेक्टेड बिटवीन दोन टार्गेटच्या मधलं डिटेक्ट केलेलं जाते. स्पायटल अँड स्पेक्ट्रल रेडिओमेट्रिक रिझोल्युशन सम रिमोट सेन्सिंग ऑफ द वर्ल्ड आर शोन इन टेबल. आता टेबल बघायचे. हे सॅटेलाइट सेन्सर आहे, हे स्पायटल आहे, नंबर ऑफ बँड्स आहे, रेडिओमेट्रिक रेंज, नंबर ऑफ ग्रे, लेवल व्हेरिएशन. आता MSS USAचं जे आहे ते 80/80चं आहे, 4 आहे, 0 ते 64 आहे. आता इंडियाचे बघूत आधी आपण. इंडियाचे एक आहे LISS1, LISS2, IRS किती आहे 72.5/72.5. हे 36.25/36.5, 4 4 आणि 0 ते 127, 0 ते 127 सेम आहे. लँड TM USAचं किती आहे 30/30, 4 आणि 0 ते 255. आता IRS LISS3 पहिले कोणतं 1 2 3 इंडियाची. हे 23/23 4 आहे, 0 2. हे बघा इंडियाचे सगळे सेम आहेत. इथं पण हे आणि हे. स्पॉट HRV कोणाचं आहे फ्रान्सचं आहे. HRV1 HRV2 आणि इथं इंडियाचं डबल आलं. IRS पॅन केलं नंतर त्यांनी. पहिले LISS1 2 3 काढले नंतर स्पॅन. आणि हे किती आहे 5.8, हे 10/10, हे 20/20, 3 1 1, हे 0.22. इंडियाचं तर सगळं सेम आहे. खरं तर फिक्स आहे इंडियाचं. इंडियाचं किती आहे 0 to 127 रेडिओमेट्रिक रेंज फिक्स. बँड किती आहेत सगळ्याचे 4 आहेत पण शेवटच्याचं 1 आहे. 4 तिघाचे 1 2 3. LISS1 LISS2 LISS3 आणि खाली पॅन. झालं पाठ लगेच इंडियात. आता HRV
एवढं एक लक्षात ठेवायचे. 41231102255 ह्याचं 3 सेम आहेत. फक्त USAचं 2 आहेत, पण त्याचे एकाचं 64 एकाचं 0 to 255. आता रेनबो लाईट dispersion of the light, the principal utilize the main obtaining multispectral images. ओव्हरऑल आता हे इथं एक रेस पडली, त्याच्यामधून जे प्रिझम मधून पास झाल्या कलर डिफरंट म्हणजे 7 कलर्स ऑफ रेनबो जे हे झाले dispersion. Overall, the mechanism of obtaining image, number of band, derives strength of the principle of the dispersion of the light. You must have seen the rainbow in the form through the natural process. Dispersion of the light traces to the water molecules present in the atmosphere. Same phenomena may be experienced by putting the beam of the light one side of the prism. At the other side, you may notice the prism energy. इथून लाईट रेज आली आणि नंतर इथून लगेच रिफ्लेक्शन झालं आणि इंटू 7 कलर्स. मी म्हणलेच होते आधी 7 कलर्स फ्रॉम व्हाईट लाईट. ही व्हाईट लाईट असते. आपण ह्याला इरेज करूया. आता व्हाईट करायचं का ह्याला. ही आली व्हाईट लाईट. आता व्हाईट लाईट येऊन त्याचं कन्वर्जन झालेलं आहे. पुढं कन्वर्जन झालेलं असं असं. हे तर आधीच बघितले आपण. हे IRSP6 रिसोसॅट इमेजेस पार्ट ऑफ द नगाफर ग्रह, दिल्ली 3 जूनचे 2005चे इमेजेस होते. Data product. We have seen that the electromagnetic energy may be detected either photographic or electronically, and photograph process use the light sensitive field to detect the record energy variation. Refer chapter 6 नुसार. On the other hand, scanning device, the object obtained may be images in the digital mode. It is important to distinguish between the term image. Photograph image refer to the pictorial representation regardless what region of the energy have been used to detect the record. A photograph refers to specifically to the image that have been recorded. Photographic film. It can use that the all photograph are the image but all image are not photograph. ते सांगते ना त्यांनी ऑल फोटोग्राफ हे इमेज असू शकते पण प्रत्येक इमेज हे फोटोग्राफ असू शकत नाही. बेस अपॉन द मेकॅनिझम यूज टू वन वे कनेक्शन असल्यासारखं ह्याचं. आता हे फोटोग्राफ सगळे इमेजेस आहेत पण सगळे इमेज हे फोटोग्राफ नाहीत. नॉट. आता काय इथं बेस्ड अपॉन द मेकॅनिझम डिटेक्टिंग अँड रेकॉर्डिंगच्या ह्याच्यावर डिपेंड राहते. त्याचे 2 टाईप्स पडलेले, एक फोटोग्राफिक एक डिजिटल. डिजिटल म्हणजेच काय, डिजिटल असते ते LED वगैरे टाईपचे डिजिटल असते जरा. आता फोटोग्राफिक इमेज म्हणजेच काय, फोटोग्राफ ॲक्वायर्ड ऑप्टिकल रिजन मॅग्नेटिक स्पेक्ट्रम जे किती 0.3 ते 0.9 मायक्रोमीटर असते ते असते फोटोग्राफिक इमेज. आता त्याचे 4 डिफरंट टाइप्स ऑफ लाईट सेन्सिटिव्ह फिल्म इल्युजन होते बेसिस ऑन द ऑप्टेन फोटोग्राफ. ब्लॅक व्हाईट कलर, ब्लॅक व्हाईट इन्फ्रारेड अँड कलर इन्फ्रारेड. एरियल फोटोग्राफी कशी असते, ब्लॅक अँड व्हाईटची असते नॉर्मली. आणि फोटोग्राफ मे बी एनलार्ज मे एक्सटेंड विदाउट लुझिंग इन्फॉर्मेशन कंटेंट कॉन्ट्रास्ट. Digital images. Digital image consists of discrete picture element is called pixel. सध्याचे सगळे मोबाईलमधले जे फोटोग्राफ असतात त्याला पिक्सेलमध्येच असतात. ते रिझोल्युशन असते ना पिक्सेल, त्याला म्हणतात डिजिटल इमेज. Each one of the pixel in an image intensity value and address 2-dimensional image असते. डिजिटल नंबर काय करते, ॲव्हरेज इंटेन्सिटी ऑफ पिक्सल दाखवत असते. म्हणजेच काय 300x300चं रिझोल्युशन आहे असं. हे डिजिटल नंबर ॲव्हरेज दाखवत असते, ॲव्हरेज पिक्सेलची व्हॅल्यू.
आता काय करते, इट इज डिपेंड अपॉन द इंटेन्सिटी इट इज डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक एनर्जी रिसीव्ह बाय द सेन्सर इंटेन्सिटी लेवलवर असते त्याची रेंज दाखवण्यासाठी. आता डिजिटल इमेज काय असते, रिप्रोडक्शन ऑफ द डिटेल pertaining टू द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट अफेक्टेड बाय द साइज ऑफ पिक्सल. A smaller pixel is generally useful in the preservation of the sense detail and digital representation. However, zooming of the digital image beyond the certain extent product the loss of product information of the appearance pixel only and digital image processing the algorithm digital number processing the intensity level image may be displayed. आता इथं दाखवलंय. आता हे काय एका म्हणजे इथले एका ज्या प्लेसची एरियाला फोकस केलंय ते कसं दिसायला, इथं ग्रे, जरा डार्क ग्रे वगैरे, आणि हे नंबर्स दाखवते त्याचे किती रेंज आहे काय. आता हे टॉप पार्ट ऑफ द झूम शोईंग पिक्चर पिक्सल ब्राईटनेस लेफ्ट अँड डिजिटल नंबर राईटला दाखवले. आता ह्या कलरसाठी 136 जास्त त्याचा कलर वेगळा आहे ना, त्याच्यानुसार रेंजनुसार. मग हे जरा म्हणजे व्हाईट आहे प्युअर, इथं बी सेम नंबर. हे व्हाईट आहे इथं सेम नंबर, इथं व्हाईट आहे हे सेम नंबर. जरा व्हाईटपेक्षा थोडंसं म्हणजे कलरिंग आलं तर हे असं 238 घातलं. इथं पण सेम नंबर आले व्हाईटला. इंटरप्रिटेशन ऑफ द सॅटेलाइट इमॅजिनरीचे आता ते बघूया. द डाटा ऑब्टेन फ्रॉम द सेन्सर, जे सेन्सरपासून डाटा ऑब्टेन होते आहे आणि ते इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रॅक्शन रिलेटेड टू द फॉर्म पॅटर्न, त्याच्या पॅटर्नवर ऑब्जेक्ट फिनॉमिना ऑफ द अर्थ सरफेस. वी हॅव सीन दॅट द डिफरंट सेन्सर ऑब्टेन फोटोग्राफिक डिजिटल डाटा product extraction of the both qualitative and quantitative products. Such feature could be carried out using their visual interpretation method, digital image processing technique. Visual interpretation is a manual exercise. ही एक manual exercise आहे. It involves reading म्हणजे वाचणं, reading of image बरं का, पण इमेजचं म्हणजे रिडिंग ऑब्जेक्ट ऑफ द पर्पज, त्याचं आयडेंटिफिकेशन वगैरे जे डिटेल्स असतात त्याला म्हणतात व्हिज्युअल इंटरप्रिटेशन. आणि इन अदर हँड डिजिटल इमेज रिक्वायर कॉम्बिनेशन ऑफ द हार्डवेअर अँड सॉफ्टवेअर एक्स्ट्रॅक्शन, म्हणजे हार्डवेअर आणि सॉफ्टवेअरचं जे एक्स्ट्रॅक्ट असते ते असते डिजिटल इमेज असते ते त्याच्यात. आता इट वुड बी पॉसिबल deliberate upon the digital image process technique under the constraint time equipment necessary. Hence only visual interpretation method would be discussed. Element of the visual interpretation, whether we are conscious of it or not, we use to the form, size, location of the object, their relationship with the surrounding object, to identify the day to day life. म्हणजे दिवसांदिवसाच्या आता वर्च्युअल दिवसांदिवस चालल्यात ना त्याच्यानुसार. आता इथं काय, द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑब्जेक्ट टर्म ॲज द व्हिज्युअल इंटरप्रिटेशन, म्हणजे काय त्याचे गुणधर्म दाखवते. आणि वी कॅन फर्दर ग्रुप द कॅरेक्टरिस्टिक ऑब्जेक्ट इन द 2 ब्रॉड कॅटेगरी. 2 कॅटेगरीजमध्ये असते खरं तर. एक असते इमेज कॅरेक्टरिस्टिक्स, एक असते टेरेन कॅटेगरिस्टिक्स. इमेज म्हणजेच काय, फोटो, म्हणजे आता ते फोटो असली त्याची असते काय. टेरेन म्हणजेच काय असते, नॅचरल असते, नॅचरल हिल रिव्हर्सचं जे असते ना ते टेरेन कॅरेक्टरिस्टिक्स असते. इमेज कॅरेक्टरिस्टिक्समध्ये काय असते त्याचं, ऑब्जेक्ट ॲपियर, देअर शेप, साईज, पॅटर्न, टेक्स्चर, शॅडो, दे कास्ट. आणि ह्याच्यामध्ये काय असते, लोकेशन, असोसिएशन ऑफ डिफरंट ऑब्जेक्ट, सराउंडिंग ऑब्जेक्ट, कन्स्टिट्यूएंट. टेरेन म्हणजे हिल म्हणलं तर म्हणजे बाहेरचे सराउंडिंग ऑब्जेक्ट, डिफरंट ऑब्जेक्ट, लोकेशन वगैरे येणार ना. आणि इथं कशात येणार म्हणजे इमेजमध्ये काय येणार आपल्याला, साईज, शेप, फोटोचं साईज, शेप, पॅटर्न, टेक्स्चर, शॅडो वगैरे येणार. टोन और कलर, टोन म्हणजेच काय असतंय, कलर. आता टोन, आता हे टोन कोणता आहे असं म्हणतात ना आपण, कलर कोणता आहे. आता वी नो दॅट ऑल ऑब्जेक्ट रिसीव्ह एनर्जी in all region of the spectrum. The interaction म्हणजेच interaction of the EMR with the object surface lead to the absorption, transmittance
and the reflection of the energy. The reflected amount of energy that is received to record by the sensor in the tone of gray or hues of the color in the black or white. The color image, respectively, the variation of the tone or color depend upon the orientation, incoming radiation, surface property, composition of the object होते. आणि जर बाकीचं म्हणलं तर स्मूथ असतं. आधीचं कसं होतं, ग्रे असते कलर, ह्यूज कलर असते ब्लॅकमध्ये, आणि व्हाईट असते कलर इमेज असते. आता ह्याच्यामध्ये कसं आहे, स्मूथ ड्राय ऑब्जेक्ट असते, रिफ्लेक्ट करणार, कंपेअर टू द रफ अँड मॉइस्ट सरफेस असणार. रिस्पॉन्स टू द ऑब्जेक्ट ऑल्सो वॅरीज different radar spectrum, refer Parasi stage in the remote sensing data acquisition. Example काय, healthy vegetation reflects strongly in the infrared region because of the multiple layer leaf structure appear in the light tone or bright red मध्ये होणार. आता इथं दाखवले इमेज टर्बिड रिव्हर, ही दाखवली अशी डार्क मध्ये दाखवली, ही टर्बिड रिव्हर आहे. आता इथं रिव्हर विथ द फ्रेश वॉटर कशी दिसायली, जरा ग्रीनिश कलर दिसायले ना, हे ग्रीनिश कलर ते आहे फ्रेश वॉटर. आता कलर इन द स्टँडर्ड फॉल्स कलर म्हणजे काय, कसं पण कलर आलेला फॉल्स कलर असते. स्क्रब appear in the grayish red color. A freshly water body absorb the radiation received by the heat and appear dark tone. मी म्हणले ना, ते absorb करते radiation and dark tone appear होते. इथं हे फ्रेश बॉडी. आता काय, वेअर ॲज टर्बिड वॉटर बॉडी appears light tone and bluish color. आता इथं हे टर्बिड वॉटर, हे लाईट कलर अँड ब्लूइश इथं आहे ना. And in the FCC, due to fixed response shown the water molecules as well as the suspended sand particle, the color in which different features surface are recorded in the remote sensing image. आता इथे टेबल बघायचं, अर्थ सरफेस फीचर्स अँड कलर. आता एव्हरग्रीन डिसिडियस स्क्रबला कोणता कलर असणार, हेल्दी व्हेजिटेशन कल्टिवेटेड एरियासाठी. याचा रेड मॅग्नेटा ब्राऊन टू रेड किंवा लाईट ब्राऊन रेड डार्क कलर असणार, जरा ब्राईट रेड, लाईट ब्लू. क्रॉप लँडसाठी ब्राईट रेड, फॅलो लँडसाठी लाईट ब्लू, स्क्रब्ससाठी डेसिडियससाठी ब्राऊन टू रेड, एव्हरग्रीनसाठी. आता इथं वॉटर बॉडीमध्ये क्लिअरसाठी आताच बघितलं ना, क्लिअर वॉटर डार्क ब्लू किंवा ब्लॅक असते, आणि टर्बिड लाईट ब्लू आधीच बघितले. बिल्टअप एरियासाठी हाय डेन्सिटी असली तर डार्क ब्लू आणि लो असली तर लाईट ब्लू, लो लाईट याली. आता वेस्टलँड रॉक आउटक्रॉपसाठी लाईट ब्राऊन, आणि सँडी डेझर्ट रिव्हर सँडसाठी लाईट ब्लू टू व्हाईट. आता इथं सँडी डेझर्ट रिव्हर सँड किंवा सॉल्ट अफेक्टेड आहे. डीप रॅव्हिनसाठी डार्क ग्रीन, शॅलो रॅव्हिनसाठी लाईट, आणि वॉटरलॉगसाठी वॉटरलॉग किंवा वेटलँडसाठी मोल्टेड ब्लॅक आहे. ब्लॅक कलर आता इथं दाखवले. टेक्स्चर म्हणजेच काय असतंय, टेक्स्चर रेफर टू द मायनर व्हेरिएशन टोन ऑफ द ग्रे ऑर द ह्यूज कलर असते. ग्रे किंवा वेगवेगळे कलरचं जे असते त्याला म्हणतात टेक्स्चर. व्हेरिएशन प्रायमरी यूज कॉज बाय द ॲग्रिगेशन स्मॉलर युनिट फीचर दॅट फेल individually such as high density, low density, residential areas, slums, squatter settlement, garbage, other form of solid waste, different types of crop and plant असतात. आता टेक्स्चर म्हणजेच काय, टेक्स्चर डिफरन्स इमेज ऑफ अ सर्टन ऑब्जेक्ट व्हॅरी फ्रॉम द स्मूथ कोर्स टेक्स्चर असते. आता एक्झाम्पल काय, डेन्स रेसिडेन्शियल एरिया इन अ लार्ज सिटी फ्रॉम फाईन टेक्स्चर ड्यू टू द कॉन्सन्ट्रेशन of house in a smaller area. Low density residential area produce a coarse texture असते. आणि हाय रेझोल्युशन इमेज असल्यावर शुगर केन मलॅट प्लांट्स प्रोडक्ट्स कोर्स टेक्स्चर कंपॅरिझन टू द फाईन टेक्स्चर ऑफ राईस, आणि कम्पेअर केलं जाते. म्हणजेच काय, कोर्स टेक्स्चर्स कसं असतंय, कोर्स टेक्स्चरमध्ये
low density residential area product coarse texture and high resolution जिथं असलं तिथं शुगर केन मायलेट प्लांट प्रोड्यूस कोर्स टेक्स्चर करते. हाय रेझोल्युशन इमेज काय दाखवते, शुगर केन मायलेट प्लांट कोर्स टेक्स्चर असते इन कंपॅरिझन टू फाईन टेक्स्चरमध्ये राईट आणि व्हीट प्लांट असतात. One can also notice the coarse texture image scrub land if compared with the fine texture of lush evergreen forest. Coarse texture image of mangroves. Fine texture cropped land. Size. The size of object discrete from the resolution or a scale of the image in the other important characteristics of the individual object. It helps distinctively identifying the industrial and industrial complex with the residential dwelling. The stadium is the heart of the city with the brick lane and the urban fringe, size, hierarchy of the settlement, etc. Shape कसं असतं, general form and the configuration or an outline of an image. Individual object provide important clue and the interpretation of the remote sensing image. Shape of the some object is so distinct that make them easy to identify. The example, the shape of the Sansad Bhavan is a typical distinct form. Many other built-up features, similar a railway line, can be readily distinguished from the road due to its long continuous linearity in the shape of the gradual change in the course. आता इथं डबल दाखवले, हे इमेज ऑफ द रिव्हर आहे, ही पण इमेज ऑफ रिव्हर आहे. डार्क अँड पार्ट्स हे कोलकाताचं आहे, हे वाराणसीचं ही रिव्हर. आता आधीच सांगितलं वर पण दाखवले होतं, म्हणजे ब्लू रिव्हर. Variation size between institution building and the residential area distinctly identify image of the Kolkata and the one. Shape also plays the deciding role identifying the. आता इथं कसं केलंय, झूम करून दाखवले जरा जास्त. Curve linear shape of the railway track is distinctly different and sharp bending roads. त्यामध्ये curve linear हे रोड्स आहेत, असे झप 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 रोड आहेत, हे रस्ते. ही रेल्वे ट्रॅक आहे, कर्व लिनियर रेल्वे ट्रॅक, आणि इथं रोड आहेत, हे असे 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 जाणारे. डायरेक्ट शार्प रोड्स म्हणजेच कसं असतात, असं असं डायरेक्ट असं असलेले शार्प रोड असं, स्मूथ कसं असते असं क्रॉस, जरा कर्व असलेलं स्मूथ असते. सर्च मॉस्क्यूज टेम्पल्स अँड डिस्टिंक्ट फीचर्स आहे त्याचे. पाचवं काय, शॅडो. शॅडो ऑफ अन ऑब्जेक्ट फंक्शन ऑफ द सन illumination and angle at the height of the object itself. आता shape of the some object so typical आहे and that could be identified without finding out the length of the shadow they cast. आता एक्झाम्पल काय, कुतुब मिनार जी दिल्लीमध्ये आहे. minarets of mosque, overhead water tank, electric telephone line, similar feature can identify using their shadow. म्हणजे जे उंच उंच गोष्टी आहेत त्याच्या शॅडो आपण फाइंड करू शकतो. म्हणजे शॅडो ॲडव्हर्सली अफेक्ट द आयडेंटिफाय ऑब्जेक्ट, सिटी सेंटर सेस डार्क टोन म्हणजे डार्क कलर दाखवतात आणि डॉनिमेट the original tone or color of the feature laying under the shadow of the tall building. It may, however, notice that the shadow as element of the image interpretation is of low use in satellite image. However, it serves a useful purpose, large-scale aerial photograph. It's a pattern काय, spital alignment of the many natural man-made features आहेत, शो रिपीटेटिव्ह दाखवतील. Appearance कसं त्याचं, form and relationship. The arrangement can be easily identified from the image through the utilization pattern they form. Planned residential area सेम साईजचे असतात. लेआउट प्लॅन. आता इथं हे जे ग्रे कलर दाखवले ना, एरर इमेज म्हणतो आपण तसं. आता प्लॅन dwelling unit urban area can be easily identified pattern following आता 7.1.
हे काय प्लॅन्ड रेसिडेन्शियल एरिया इझिली आयडेंटिफाय युझिंग पॅटर्न दे फॉर्म. हे एवढा एरिया प्लॅन्ड रेसिडेन्शियल एरिया आहे, ग्रे कलरनं दाखवलेला. ह्याची खरं तर फॉल्स इमेज आहे. आता काय सिमिलरली ऑर्चर्ड plantation produce arrangement same type of plants and the uniform interplant distance distinct, and we also made various type of drainage settlement pattern properly studied and recognized केलं जातं. असोसिएशन म्हणजेच काय, त्याचं एक रिलेशन असते ऑब्जेक्ट आणि सराउंडिंगच्या ज्या भोवताली ज्या गोष्टी आहेत त्याच्यासोबत जे रिलेशन असते ते असते असोसिएशन विथ देअर ग्राफिकल लोकेशन. Example, an educational institute always find association with the location near residential area as well as the location of the playground with the same premises. Similarly, stadium, the race course and golf course hold the good for a large city. Race course and golf course good असते large cityसाठी. Industrial site along highway periphery, growing city slums along the train railway line.